नमस्कार दोस्तों। हाउ टू लिव विद करोना पार्ट 6 करोना नाल जीवन दीयां संभावनावां दा 6वां हिस्सा लैके मैं तुहाडे नाल हाज़र हाँ। दोस्तों अज दी चर्चा दा विषा पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजीज फॉर एडमिशनस एंड एग्जामिनेशंस इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ रहेगा। दोस्तों जिवें तुसीं सारे जाणदे हो कि पंजाब दे विच लॉकडाउन अते करफ्यू 17 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिता गया है। इस वेले साडा मेजर कंसर्न यह है कि इस लॉकडाउन की स्थिति दे विच रहिंदियां होइयां जिहड़ियां साडीआं एडमिशनस ने कॉलेजेस अते यूनिवर्सिटीज़ दीआं ओह किवें कीतीआं जाण, यानी इस लॉकडाउन की स्थिति दे विचों किवें निकलिया जावे। और इस वेले साडा जिहड़ा फोकस है सब तो पहला इस चीज़ के उत्ते है कि साल 2019-20 दीआं जिहड़ियां प्रीख्यावां ने ਉਹ ਹਾਲੇ आयोजित नहीं हो सकियां, उन्हां दे नतीजे नहीं निकल सके, ਉਹ किस तरीके दे नाल आयोजित कीते जाण। और जेकर मैं विश्व पद्धर दे उत्ते भी झात मारां तां एजुकेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू रिएक्ट टू द अनएक्सपैक्टेड आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19, यानी पूरा विश्व इस चीज़ नाल लड़ रहा है। पूरे विश्व दीयां यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजेस इस चीज़ नाल संघर्ष कर रहे ने कि इस स्थिति नूं किवें इस संकट चों गुजरिया जावे। साडे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस वेले खड़े होंदे ने कि हाउ टू मैनेज टाइम टेबल असैसमेंट्स एग्जाम्स एंड न्यू एडमिशनस। दूसरा साडे एग्जाम्स भी दो तरह के ने, पहले वो एग्जाम जिहड़े साडे समैसटर एंड एग्जामिनेशनस ने, दूसरे वो जिहड़े कि साडे एंट्रेंस एग्जामिनेशनस ने जिहदे आधार ते भविख विच जिहड़े वख-वख क्लासां दे दाखले आयोजित कीते जाने हैं। विश्व पद्धर दे उत्ते यूनेस्को ने एक रिपोर्ट अप्रैल 2020 दे विच जारी की है जिस दे विच स्टडी किया गया कि इस तरह की स्थिति दे विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस किस तरह दी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही ने। इस रिपोर्ट दे विच मैंशन किया गया कि वख-वख यूनिवर्सिटीज़ अपने पद्धर दे उत्ते ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जाम्स विद स्पैशल अरेंजमेंट्स। कुछ देश एग्जाम्स नूं कैंसल करी बैठे ने ते रीशेड्यूल कर रहे हैं और एग्जाम्स नूं बार-बार पोस्टपोन करके आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पद्धर यानी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने दे हैव इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू द एग्जाम्स लाइक वैलिडेशन ऑफ द प्रीवियस लर्निंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन। सो वख-वख आधारां ते विश्व के वख-वख कोनियां दे विच वख-वख यूनिवर्सिटीज़ अलग-अलग अप्रोचेस अडॉप्ट कर रही हैं। भारत दे विच यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने कल ही कुछ नवीं गाइडलाइनस जो उन्होंने एक कमेटी गठित की सी उहदे आधार दे उत्ते जारी कीतियां ने, जिन्हां नूं यूजीसी गाइडलाइनस ऑन एग्जामिनेशनस एंड एकेडैमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट का जो असीं पूरा अध्ययन करते हैं तो 4 तत्थां दे उत्ते आधारित ये रिपोर्ट है। सब तो पहला 4 फोकस जिहड़े वो कीते गए हैं। पहला फोकस इस चीज़ के उत्ते है टू एनश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एज वेल एज द अदर स्टाफ्स। दूसरा हाउ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। थर्ड how to make further admissions, placement processes, research and training in these educational institutions, and then how to plan for the next academic session. So इन्हां 4 बिंदुआं दे उत्ते विचार करदियां होया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने अपनियां कुछ गाइडलाइनस जारी कीतियां ने जिहड़ियां कि एडवाइजरी नेचर दीयां ने। यूनिवर्सिटियां हूबहू इन्हां नूं लागू करन लई पाबंद नहीं होणगीਆਂ। अपने पद्धर ते लोकल लैवल के उत्ते जो भी ये चेंजेस उन्होंने करने की लौड़ पेगी वो अपने आधार के उत्ते ये चेंजेस कर सकते हैं। मैं समझदा ये व्यापक गाइडलाइनस ने। इन्हां दी लॉ दे विच ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस विल वर्क। जिहड़ी महत्वपूर्ण गल इस रिपोर्ट दे विच कही गई है वो ये चीज़ के उत्ते एम्फेसिस किया गया कि सानू हुण अल्टरनेटिव मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के उत्ते फोकस करना पएगा। जिवें कि असी इस प्रोग्राम के चौथे भाग दे विच भी यही डिस्कस किया सी कि सानू वर्चुअल लर्निंग के उत्ते फोकस करना चाहिए और यूजीसी ने भी इस चीज़ के उत्ते फोकस किया, यानी असी गूगल क्लासरूम आयोजित करिए, गूगल हैंगआउट्स की हैल्प लईए, गूगल सूट की वरतों करिए, कैनवस जिहड़ा एक अप्रोच है उन्होंने अडॉप्ट करिए, सिस्को वैबएक्स मीटिंग्स, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयं पोर्टल, ये नाल नाल स्वयं प्रभा जिहड़ा पोर्टल है
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HRD ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਓ ਗੋ ਫॉर ਵਰਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਵਰਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਨ ਦ ਆਫਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ UGC ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2019-20 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 15 ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ओरिएंटेशन प्रोग्राम होवे या ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होवे, वो सारे विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए और ये प्रोग्राम हर एक अध्यापक वालों किया जाए और ये सानू इन्हां स्टूडेंट्स दे नाल ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उन्हां दी स्टडीज नू रिव्यू करना चाहिए, उन्हां दी प्रॉब्लम्स नू एड्रैस किया जाए और डेली ऑनलाइन मीटिंग विद ईच क्लास, चाहे वो जूम इन दे राही होए, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ऐप दे राही होए या असी कैनवस दे राही विद्यार्थियों दे नाल क्लासरूम आयोजित करके ऑनलाइन अप्रोच दे विच जाइए। सो घट्टो घट 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने तो पहला होना चाहिए, तो ताकि विद्यार्थियों नूं नवे सिस्टम दे नाल ओरिएंट किया जा सके। जेकर उन्हां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕੇ। दूसरा UGC ने यह कहा कि समर वेकेशन का समा जिहड़ा कि पहला 45 दिन का या 40 तो 45 दिन का हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਯਾਨੀ 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਅਡਾਪਟ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UGC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 1/7/2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/7/2020 ਤੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 31/7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14/8/2020 ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ एग्जामिनेशन वास्ते और एडमिशन वास्ते अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वन स्ट्रेटजी फॉर ऑल मे नॉट फिट हेयर बिकॉज स्थितियां अलग अलग ने, हर जिले की स्थिति अलग अलग है, हर यूनिवर्सिटी की स्थिति अलग अलग है। सो सानू एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि इस सब कुछ हुंदियां भी असी किस तरह इस स्थिति चों बाहर निकल सकते हैं। सो
ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ UGC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। UGC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25% ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ 75% ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਔਨ ਦਾ YouTubes ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, because as the coronavirus continues to be spread and colleges need to transit from in-person examination to online examination, so online examination open book examination ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਨਵਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਕੁਇਜ਼ਸ ਵੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਗਿਵਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟੂਲਸ ਦੈਟ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਰਾਊਜ਼, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।